1997 لاس اینجلس، جسے فرشتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر محنت کرنے والے کے خواب حقیقت میں بدلتے ہیں۔ اسی شہر کے دل میں ایک بلڈنگ کھڑی تھی جو نظر آنے میں تو ایک گودام یا ویئر ہاؤس لگتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ یہ بلڈنگ ڈنبار آرمڈ کیش ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا، جہاں لاکھوں کروڑوں ڈالرز پڑے تھے۔ روزانہ اس ڈنبار کیش سینٹر میں اس طرح کے آرمڈ ٹرک آتے جاتے۔ یہ ٹرک عام ٹرک نہیں تھے، یہ بم پروف ٹرک تھے جو کسی بھی حملے کو برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ٹرکس روزانہ کی بنیاد پر ڈنبار کیش ڈسٹریبیوشن سینٹر سے لاکھوں کروڑوں ڈالر اٹھاتے اور لاس اینجلس کے بینکس اور دوسرے آفیسز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے۔ ڈنبار سینٹر لاس اینجلس کے فائنینشیل سسٹم کا دل تھا۔ اسی سینٹر کے باہر سے روزانہ ہزاروں افراد گزرتے، مگر کوئی بھی اس کی بلڈنگ پر دھیان نہیں دیتا تھا، مگر ایک ایسا آدمی جس نے اس بلڈنگ کو ایک اور نظریے سے دیکھا، یہ تھا ایلن پیس۔ ایلن پیس اسی بلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ ایلن پیس بہت ہی شریف آدمی تھا، اس پر آج تک کوئی کرمنل چارجز نہیں تھے، مگر روزانہ کی بنیاد پر اتنے پیسے کو دیکھنا کسی کا بھی دماغ خراب کر سکتا ہے۔ ایلن بلڈنگ کے تمام سیکیورٹی ایشوز سے واقف تھا کہ کہاں پر کون سا گارڈ ہوتا ہے، کہاں پر کس کی ڈیوٹی ہے، کہاں پر کس کیمرے کا اینگل کس طرف ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایلن سیکیورٹی کے تمام کمزوریوں کو جانتا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کاش یہ سارا پیسہ میرا ہو جائے، مگر اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا دیا اور ایسا سوچنا بند کیا، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ مگر یہ سوچ اسے بار بار آنے لگی کہ وہ کیسے اس سارے پیسے کو چوری کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ ایلن اس چوری کے بارے میں سوچتا، اسے اتنا ہی یقین ہو جاتا کہ وہ یہ کر سکتا ہے، مگر اس کام کے لیے اسے ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ ایلن کو ایک ٹیم کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے ایلن نے اپنے دوست یوجین ہل کو اس پلان کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ایلن نے یوجین ہل کو پلان بتایا، یوجین ہل کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اس کے ہوش اڑ گئے۔ یوجین ہل نے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو، اگر ہم پکڑے گئے تو ساری زندگی جیل میں چکی پیسیں گے۔ مگر ایلن نے اسے کہا کہ سوچو، اگر کامیاب ہو گئے تو کبھی دوبارہ نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ ایلن نے ساری پلاننگ اسے بتا دی کہ کیسے اندر جائیں گے، کیسے کیش اٹھائیں گے اور کیسے وہاں سے نکل جائیں گے۔ یوجین ہل بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ یوجین کے ساتھ ملنے کے بعد ایلن کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اس نے اپنے دو اور دوستوں کو پلان بتایا اور ساتھ شامل ہونے کا کہا۔ یہ تھے فریڈی میکریری اور ٹیری براؤن۔ یہ دو بھی سیکیورٹی گارڈ تھے۔ پہلے ان دونوں نے تھوڑا بہت ہچکچایا، مگر ایلن کا کانفیڈنس دیکھ کر یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ ایلن کی گرل فرینڈ بھی ڈنبار سینٹر میں کام کرتی تھی اور وہ وہاں پر سیکیورٹی کیمراز کی انچارج تھی۔ وہ انہیں سیکیورٹی گیپس کے بارے میں اچھے سے بتا سکتی تھی کہ کس وقت کس کیمرے کا اینگل بدلا جائے گا۔ مگر ایک دن ایک غلطی کی وجہ سے اسے کام سے نکال دیا گیا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، مگر کمپنی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے کمپنی نے اسے فارغ کر دیا۔ پھر ایک دن ایلن نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں دوبارہ پلان بتایا۔ ایلن کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایلن ڈیوٹی پر جاتے وقت چوری سے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے گیا اور وہاں پر ہر چیز کی باریکی سے تصویر بنائی اور لے آیا اور دوبارہ پلاننگ شروع کر دی۔ ایلن کا پلان تھا کہ وہ جمعے کو چوری کریں گے، کیونکہ جمعے کے دن سارے بینکوں کا کیش ڈنبار سینٹر میں آنا تھا۔ ایلن کا پلان تھا کہ وہ ایلن کی چابی سے اندر داخل ہوں گے، سارے گارڈز کو چالاکی سے باندھ دیں گے اور سارا کیش اٹھا کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو جائیں گے۔ ٹھیک چوری سے 4 دن پہلے ایلن کے باس نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں کل سے آنے کی ضرورت نہیں، کمپنی تمہیں نکال رہی ہے۔ یہ سن کر ایلن کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو کیا، کیونکہ یہ اسے نکال دینا اس کے سارے پلان کو برباد کر سکتا تھا۔ ایلن نے اپنے باس سے کہا کہ سر، مجھے آج کی شفٹ پوری کرنی دی جائے۔ اس کے باس نے کہا، ٹھیک ہے۔ ایلن جیسے ہی آفس سے نکلا، اس نے سب سے پہلے اپنی چابی کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بنوائی اور اسی شام ایلن نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ ہم 3 دن بعد یعنی کہ جمعے کے دن ہی چوری کریں گے۔ سب لوگوں نے اس پر حامی بھر لی۔ پھر ایلن کو احساس ہوا کہ اسے 2 اور ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ پھر ایلن نے اپنے 2 اور ساتھیوں سے رابطہ کیا، تھامس جانسن اور ایرک بولٹ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ایلن سوچنے لگا کہ کیسے ایک ڈسٹریکشن پیدا کی جائے جس سے ان پر شک نہ آئے۔ تو یوجین ہل نے اسے ایک پلان بتایا کہ کیوں نہ ایک فیملی پارٹی آرگنائز کی جائے، جس کے اندر فیملی کے تمام ممبرانز کو اکٹھا کیا جائے۔ جیسے ہی پارٹی شروع ہوگی، ہم پارٹی سے نکل جائیں گے، چوری کریں گے اور واپس آ کر
आकर शामिल हो जाएंगे। इससे किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हम सब एक ही बयान देंगे और बाकी फैमिली मेंबर्स भी हमारे वहाँ होने की तस्दीक कर देंगे। 3 सितंबर 1997 जिस दिन चोरी की जानी थी, इसी दिन तमाम फैमिली मेंबर्स यूजीन हिल के घर पार्टी के लिए पहुँच गए। पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी, हर कोई नाच गा रहा था। ये सब लोग एक एक करके वहाँ से बाहर निकले और दोबारा एक बार जल्दी से प्लान को दोहरा लिया। एलन ने सबके हाथों में गन्स दी। उसने ये भी कहा कि किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि ये चोरी करने जा रहे थे, ना कि कोई कत्ल करने। और फिर ये अपनी गाड़ियों में सवार होकर तेजी से डनबार सेंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये डनबार सेंटर के बाहर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि कैमरे का एंगल मुड़ा हुआ है और ये जल्दी से एलन की चाबी लेकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन्हें पता था कि किस कैमरे का रुख किस तरफ है और वो कब अपना एंगल चेंज करेगा, तो ये बड़ी बारीकी से कदम रखते रखते अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये पहले गार्ड को उसी जगह पर पाते हैं जहां पर उसे इस वक्त होना चाहिए था, यानी कि ब्रेक रूम में। वो अपना खाना खा रहा था जब भी ये अचानक दरवाजा खोलकर 5 नकाब पोश आदमी कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो गार्ड के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, तो इतने में ये तेजी से झपट कर उसे बांध देते हैं। फिर एलन आगे जाके देखता है कि कैश रूम में एक सुपरवाइजर और 2 गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं है। उसे पहले ही पता था यहाँ पर 3 लोग होंगे। फिर ये तेजी से कैश रूम में दाखिल होते हैं और सुपरवाइजर और गार्ड्स बगैर किसी मज़ामत के सरेंडर कर देते हैं। एलन के साथी उन्हें पकड़ कर बांध देते हैं। इसके बाद ये कैश लूटना शुरू कर देते हैं। एलन अपने साथियों से कहता है कि कोई भी नए नोट नहीं उठाएगा, जितना हो सके पुराने नोट उठाओ। अच्छे तरीके से कैश लूट लेने के बाद एलन पीछे कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग रूम में जाता है और वहाँ से तमाम कैमराज की रिकॉर्डिंग हासिल कर लेता है। उसे पता था कि एक और जगह पर बैकअप के लिए कैमराज की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। फिर वो वहाँ भी जाता है और वहाँ से भी रिकॉर्डिंग हासिल कर लेता है। कैश लूटने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो एलन मेंटेनेंस रूम में जाता है और वहाँ से एक ड्रिल लेता है और ड्रिल से गेट के ताले के अंदर सुराख कर देता है ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि ताले को चाबी से खोला गया है। सारा कैश ये एक ट्रक में लोड करते हैं और ट्रक को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर ये सारे लोग वापस उसी पार्टी में आकर शामिल हो जाते हैं। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद एक गार्ड अपने हाथ खुलवा लेता है और बाकियों के हाथ खोलता है और पुलिस को कॉल मिला देता है। पुलिस आती है और देखती है कि डनबार कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लुट चुका है। 18 मिलियन डॉलर्स चोर लेकर जा चुके हैं। केस FBI के हवाले कर दिया जाता है। FBI दिन रात कोशिश करती है मगर उन्हें कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता। FBI डनबार के सारे अमले के इंटरव्यूज़ करती है, उनकी इंटरोगेशन करती है, मगर FBI के हाथों कुछ नहीं आता। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने साल में। FBI एलन और इसके साथियों की भी इंटरोगेशन करती है मगर उन्हें पता चलता है कि उस रात ये तो पार्टी में थे। इस तरह कोई भी सुराग ना मिलने की वजह से केस ठंडा हो जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं। एलन ने अपने तमाम साथियों से कह रखा था कि कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा, जैसी ज़िंदगी पहले गुजार रहे थे सब वैसे ही गुजारेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे प्रॉफिट हासिल करेंगे, इससे हम पर किसी को कोई शक नहीं जाएगा। इस तरह सब लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू कर लेते हैं। ठीक 2 साल बाद यूजीन को एक घर पसंद आता है। वो उस घर को ख़रीदना चाहता है, जिसके लिए वो एक एजेंट से रब्ता करता है। वो एजेंट को कैश में $1 लाख देता है। पैसे देने के बाद यूजीन तो वहाँ से चला जाता है मगर एजेंट की आंखें खुली रह जाती हैं जो वो डॉलर्स की गठियों को डनबार के रोल पेपर के अंदर लिपटे हुए देखता है कि नोट तो अभी तक न्यू हैं। एजेंट उसी वक्त पुलिस को बुला लेता है, पुलिस उसी वक्त FBI को बुला लेती है और यूं FBI का बंद केस दोबारा ओपन हो जाता है। FBI यूजीन पर नज़र रखती है और FBI को पता चलता है कि चोरी वाले दिन यूजीन ने एक बड़े ट्रक को किराए पर लिया था। पुलिस यूजीन को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। यूजीन पहले तो वो पार्टी वाली कहानी बताता है मगर जब पुलिस इसे कहती है कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस हैं, अगर तुमने हमें ना बताया तो हम तुम्हारी बहन को एक फेक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा देंगे। यूजीन ये बात सुनकर डर जाता है और टूट जाता है। वो FBI को सब कुछ बता देता है। FBI एक एक करके सबको पकड़ लेती है और जब अदालत में केस जाता है तो सब लोग एक एक करके एलन के खिलाफ गवाही दे देते हैं कि उन्हें एलन ने भड़काया था और एलन ही इस चोरी का मास्टरमाइंड है। एलन चुप करके सब कुछ सुनता रहा कि कैसे उसके अपने उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जज एलन को 24 साल की कैद सुनाता है जबकि बाकियों को 10-10, 12-12 साल की।
दोस्तों इस तरह जल्दी अमीर होने का ख्वाब इन सबको जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है। 18 मिलियन डॉलर्स में से FBI सिर्फ 7 मिलियन डॉलर ही रिकवर कर पाई, बाकी पैसे का किसी को कुछ पता नहीं वो कहां पर गया है। दोस्तों अगर उसी 18 मिलियन डॉलर का तखमिया आज के दिन लगाया जाए तो ये 36 मिलियन डॉलर बनते हैं। ये थी डनबार कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लूट की कहानी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरी कौन सी थी तो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं।